ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہم لوگ یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں سولر ورسز لونر لیٹرز. سولر کسے کہتے ہیں؟ حروف شمسیہ والے لیٹرز کو کہتے ہیں. اور لونار کسے کہتے ہیں؟ حروف قمریہ والے لیٹرز کو. اتنا تو سب کو کلیئر ہے. یہ بھی ہم لوگ سب یہ تو پڑھ لیے, اس کا ریویژن کی ضرورت نہیں ہے نا. کہ 28 کانسوننٹ لیٹرز میں سے 14 حروف شمسیہ ہے اور 14 حروف قمریہ ہے. اور حروف شمسیہ کے شروع میں الف لام اور قمریہ دونوں کے شروع میں بھی الف لام داخل ہوتا ہے. لیکن یہ ان کے درمیان فرق کب دیکھتے ہیں جب بھی کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے تبھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شمسیہ ہے یا قمریہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا بتا رہے, حروف شمسیہ کے لیے کون سا حصہ پارٹ ہمارا جو ہے نا یوز ہوتا ہے زبان کا, تو زبان کا ٹپ آف دی ٹنگ سے حروف شمسیہ ادا ہوتے ہیں. اور ٹپ آف دی ٹنگ کے علاوہ جو لیٹرز آتے ہیں وہ لونا لیٹرز یعنی حروف قمریہ ہوتے ہیں. اور جب الف لام کسی بھی حروف شمسیہ کے شروع میں آئے تو جب لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے, لیکن اگر الف لام حروف قمریہ کے شروع میں آئے تو لام پڑھا جاتا ہے. اتنا تو کلیئر ہے, اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی ہو چکا ہے نا یہ. جی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں پر تھے ہم لوگ؟ الف لام. ہاں, جب الف لام آتا ہے حروف شمسیہ کے درمیان تو لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے شمسیہ میں, اور قمریہ میں لام کو پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا لفظ, یہ جو سورج ہے اترا ہوا یہ حروف شمسیہ ہے, اور یہ جو چاند ہے یہ حروف قمریہ والے لیٹر سے, یعنی حروف قمریہ کے 14 لیٹر سے اور حروف شمسیہ کے 14 لیٹر سے. حروف قمریہ کے 14 لیٹرز کون سے ہیں؟ حمزہ با, حمزہ با, جیم ح, خ, عین غین, ف, قاف, کاف, میم, واو, ہ, یا. اور یہ حروف شمسیہ کی کون سے؟ تا, ثا, دال, ذال, را, ز, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, لام, نون. ٹھیک ہے. یہ حروف قمریہ کے لیٹرز ہے. تو ان لیٹرز کے شروع میں جب الف لام آتا ہے تو اب ہم کو یہ 14 لیٹرز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب الف لام ان کے اوپر داخل ہوتا ہے, جہاں لام نہیں پڑھا جائے تو سمجھ جائیے کہ اس کے بعد والا لیٹر حروف قمریہ ہے, حروف شمسیہ ہے. اگر لام پڑھا جائے تو وہ حروف قمریہ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو اعراب ہو, کبھی کبھی آپ کے سامنے اعراب لگا ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو وہاں پر پہچاننا ہے یہ قمریہ ہے یا شمسیہ ہے, تو اس وقت میں آپ کو ان لیٹرز کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس کچھ قرآن ایسے بھی ہوئے سعودی عرب وغیرہ میں کہ وہاں پر اعراب ڈالا ہوا نہیں ہے, تو ان قرآن میں بھی ہم پڑھ سکنا. یہ جو ہم عربی کلاس سیکھ رہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہم جو قرآن میں اعراب لگا ہوا نہیں ہے اس قرآن کو بھی پڑھیں گے, اس میں بھی اعراب اپنا خود سے لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کو یہ حروف یاد کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر جب آپ یہ دیکھیں گے کہ با یا حمزہ آیا ہے تو اس سے پہلے الف لام آیا, تو آپ وہاں پر لام کو جزم لگا دیجئے, سکون لگا دیجئے, کیونکہ یہاں پر حمزہ حرف قمریہ ہے تو حرف قمریہ کے پہلے شروع میں آنے والا لام پڑھا جاتا ہے الابو. اور اگر کہیں پر آپ کو دکھائی دیا تا, تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر لام کو نہیں پڑھنا ہے, الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا, اور یہ تا کو پڑھا جائے گا. تا کو شدہ کے ساتھ انڈیکیٹ کیا جائے گا, شدہ کو یعنی اس کو تشدید لگا کر پڑھا جائے گا. اوکے. تو کہیں آپ کو احادیث وغیرہ کی کتابوں میں بھی اعراب ڈلا ہوا نہیں ہوتا, لیکن ابھی الحمدللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کون سا اعراب آتا ہے, تو آپ ابھی خود سے اعراب لگا سکتے ہیں. تو آئیے اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے. الابو حمزہ, الابو مطلب اب, والد, الابو والد. با سے, با حرف شمسی قمریہ ہے اور اس کے شروع میں جو الف لام داخل ہوا ہے یہ لام قمریہ لیٹر با کے پہلے داخل ہوا ہے تو لام کو پڑھیں گے البابو. البابو قمریہ کے شروع میں جو لام آیا ہے تو اس باب کو پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے, کیونکہ وہ قمریہ لیٹر سے پہلے ہے. البابو. جیم حرف قمریہ ہے تو یہاں پر الف لام کو پڑھا جائے گا الجنتو, الجنتو. باب دروازہ, جنتو جنت. ٹھیک ہے. الحمار, ح حروف قمریہ ہے اس لیے یہاں پر لام کو پڑھا جا رہا. الحمار, الحمار. آگے کے سبجیکٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے یہ جو الف ہے, الف لام میں جو الف ہے یہ الف حمزۃ القطع ہے یا حمزۃ الوصل ہے. یہ الف کب پڑھا جاتا ہے کب نہیں پڑھا جاتا آگے کے چیپٹر میں ہے انشاءاللہ. تو بہت دھیان سے کلاس کو اچھے سے سنیے. الحمار گدھا, الخبز خبز روٹی. خا حرف قمریہ اس لیے لام کو پڑھ رہے ہیں. العین آنکھ. الغدا یہ دوپہر کا کھانا ہے. ٹھیک ہے, غدا دوپہر کا کھانا. الفم منہ, الفم یعنی ہمارا منہ کو کہتے ہیں. القمر فیس. القمر چاند. قمر یہ قمریہ لیٹرز جو ہے یہ قمر سے چاند ہے, دھیان رکھیے. قاف سے قمر شمسیہ, قاف سے قمر چاند ہوتا ہے. اگر یہ قاف کی جگہ ہم غلطی سے خوا پڑھ لیے,
कमर की जगह खमर पढ़ लिए तो ये चांद जाके ये शराब के माना में बदल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को कल वीडियो शेयर की गई मेरी, जिसमें बताया गया कि अलीम और एलीम में क्या फर्क है। आइन की जगह हमजा पढ़ लेंगे तो हम कैसे माना अगर रद्दो बदल हो रहा है, तो वैसे ही दिगर और हुरूफ में भी काफ कौफ कौफ खौ, इस तरह से अगर हल्की सी भी मखारिज में गलती हो जाए तो पूरा माना बदल सकता है। जैसे कल हमने देखा था क्लास, जो मेरी वीडियो में हम लोग को भेजा गया था, अलीम के माना है जानना। तो हम अल्लाह ताला की जो सिफत है वहां पर अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, उसको किसने बदल दिए थे, हम एक पनिशमेंट में बदल दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जब हाँ अल्लाह ताला चांद के बारे में बात कर रहा, तो हम वहां पर चांद से शराब बना दे रहे, सिर्फ हमारी पढ़ने की गलती की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो मखारिज को दुरुस्त करिए। मखारिज कुरान पाक को जब भी पढ़ेंगे तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, इस तरह से जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की है, इस तरह से हम भी इसकी तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए, अल कल्बु कुत्ता, अलमाउ पानी, अल वलदु लड़का, अल हवाउ हवा, अल यदु हाथ, हाथ हैंड। ओके, इतना क्लियर है सबको? जी। जी। चलिए, ये हुरूफ शमसिया है। हुरूफ शमसिया देखिए, जहां पर अलिफ लाम दाखिल होता है, ये ता हुरूफ शमसिया वाला लेटर है। तो इससे पहले जो लाम दाखिल हुआ है, उस लाम को, इसमें ना अलिफ को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ लाम को पढ़ा जा रहा। इसमें अलिफ भी नहीं, लाम भी नहीं, दोनों भी नहीं पढ़े जा रहे, अलिफ लाम। तो यहाँ पर सीधा ता को पढ़ेंगे, तो यहाँ से लाम को हटा के लाम को ता में शुमार कर दिया जाएगा, और ता को तशदीद के साथ इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से लाम हट गया और तो ता पे तशदीद आ गया। अत्ता, अत्ता, अत्ताजिरु, ताजिर बिजनेसमैन, ठीक है, ताजिर बिजनेसमैन। असौब कपड़े, क्लोथ्स कपड़े। अदीक मुर्गा। तो यहाँ पे दाल हुर्फ शमसिया है, इसीलिए इसके शुरू में अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया, लाम को यहाँ से हटा दिया गया, और दीख के दाल को तशदीद लगा दिया गया। अदीक, अधिक ऐसा नहीं पढ़ सकते थे हम, क्योंकि बीच से अलिफ लाम हट गया है। अलिफ लाम हटने की वजह से इसके ऊपर शद्दा आ गया। अदीक, अदीक मुर्गा। अजहबु सोना, गोल्ड, गोल्ड वाला सोना। एक जहबा के माना होता है जाना, जाना वेंट वाला जहबा, जो पास्ट टेंस के लिए वर्ब में आता है, फेले माजी के लिए जहबा जाना होता है, और ये एक जहबा है, ये जहबू वाला जहबा है। अगर अगर ये फेल होता तो ये बाकी पर जबर आता था, यहाँ पर पेश आया है, फेल के ऊपर इस तरह से पेश नहीं आता। तो ये अजहबू, ये जो है ये सोना गोल्ड है। ओके, अर्रजुलु आदमी, अर्रजुलु आदमी। अज़्ज़हरतु फूल, अज़्ज़हरतु फूल फ्लावर। अस्समकु फिश मछली, अस्समकु फिश मछली। अशम्सु सूरज, इस शम्स से सूरज, हरूफ शमसिया वाले लेटर्स जो बोल रहे हैं हम, इससे पहचान ये दिमाग में रखिए, अशम्सु हरूफ शमसिया वाला लेटर है, अलकमरु कमरिया वाला लेटर है। असद्रु, असद्रु सीना चेस्ट। अज़ैफु मेहमान गेस्ट। अत्तालिबु स्टूडेंट, तालिब इल्म। अज़्ज़हरु, अज़्ज़हरु पीठ। अल्लहमु गोश्त, मीट। अन्नजमु सितारा, अन्नजमु सितारा। तो यहाँ पर नून हुर्फ शमसिया है, इसी वजह से अलिफ लाम इस पर दाखिल हुआ है। तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि लाम को यहाँ से हटाकर नून को शद्दा के साथ इंडिकेट किया गया है। लाम को पढ़ा नहीं जा रहा, तो दिया क्यों नहीं, लिखने का तरीका है। तो ये हुरूफ शमसिया है, हुरूफ शमसिया, हुरूफ कमरिया। तो कुरान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम आता है, वो अलिफ लाम को, लेकिन अगर वो ये शमसिया लेटर के शुरू में आया तो उस लाम को नहीं पढ़ेंगे, कमरिया लेटर के शुरू में आया तो उसको लाम को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये लिखने का तरीका होता है, और यहाँ पर ये ग्रामर है। ये ताजीरू, अलिफ लाम नहीं आता तो फिर ये ता पे तशदीद नहीं आती थी, ता पे तशदीद नहीं आती तो हमको पढ़ने भी दुश्वारी होती थी। हम किस तरह से अलिफ को ता से मिलाते थे, नहीं मिला पाते थे। तो यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, और इस लाम को हम यहाँ से गिरा दिए, गिरा कर यहाँ से लाम को हटाकर लाम को यहाँ से हटा दिए, ता में शुमार कर दिए, इस ता को तशदीद लगाकर अत्ताजीरू पढ़े। अगर ये अलिफ लाम यहाँ नहीं आता तो फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करते कि ये खमरिया है, ये शमसिया है? तो इसको भी द का तर्जुमा देंगे क्या? हाँ, द का तर्जुमा देंगे, जहां भी अलिफ लाम आता है वहां पर द का तर्जुमा देंगे।
हमजतुल वस्ल यानी जो अलिफ्लाम दाखिल हुआ है, हम यहाँ पिछली क्लास में देखे थे अत्ताजिरू पे जो अलिफ्लाम दाखिल हुआ है और ये अल अबू पे जो अलिफ्लाम दाखिल हुआ है, तो ये जो अलिफ्लाम में से हम लाम के बारे में तो पढ़ लिए कि लाम कब पढ़ा जाएगा और लाम कब नहीं पढ़ा जाएगा, और ये डेफिनेट है इतना मालूम हो गया हमको, ये लाम अलिफ्लाम आने की वजह से डेफिनेट है ये मालूम हो गया, और अलिफ्लाम इसमें दाखिल हो रहा है तो ये हम लाम को कब पढ़ रहे और कब नहीं पढ़ रहे ये पता चल गया। अब ये अलिफ को भी कब पढ़ेंगे और कब नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ को हम इसमें देखेंगे ज्वाइनिंग हमजा में। मतलब हमजा की यहाँ पर दो किस्में हैं, एक है हमजतुल वस्ल, एक है हमजतुल क़ता। हमजतुल वस्ल यानी ज्वाइनिंग हमजा, हमजतुल क़ता यानी हमजा वो हमजा जो हर हाल में पढ़ा जाता है, जो ज्वाइन होता है, मतलब वो अपनी आवाज को बरकरार रखता है, वो हमजा वहां से क़ता नहीं होता, हमजा वहां से कता नहीं होता। जैसे यहाँ पर अलिफ लाम आया है तो वहां यहाँ पर अलिफ को बाज दफा पढ़ा जाएगा, बाज दफा पढ़ा जाएगा, बाज दफा नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे ये अलिफ लाम शुरू में आ गया, हम लेसन में पढ़ेंगे वो कैसे कैसे आता। तो जहां पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसे हमजतुल वस्ल हमजतुल कता कहते हैं। तो जॉइनिंग हमजा हमजतुल वस्ल, वस्ल के माना है मिलाना, वस्ल के माना क्या है मिलाना। तो यहाँ पर आइए द जॉइनिंग हमजा हमजतुल वस्ल। द अलिफ इन अलिफ लाम डेफिनेट आर्टिकल इज कॉल्ड हमजतुल वस्ल, यानी डेफिनेट आर्टिकल में जो मारिफा में अलिफ लाम आता है, उस अलिफ लाम में से जो अलिफ है ये, इस अलिफ का नाम है हमजतुल वस्ल। क्लियर है इतना? जी। हमजतुल, अच्छा ध्यान से समझे ये वाला चैप्टर आप लोग, ठीक है। वसल की मीनिंग क्या है? जॉइनिंग, यूनाइटिंग एंड अटैचिंग, यानी ज्वाइन करना, यानी इन्हीं हमजा कैसा ज्वाइन करता आगे हम सीखेंगे। इन्हें मिलाने के लिए आता है, जब दो लफ्जों को मिला देता है, दो हरफों को, तो इन्हें बीच में से हट जाता है। हमजातुल वसल मिलाकर पढ़ने की सूरत में इसके हमजा को गिरा दिया जाता है, इसका नाम है हमजातुल वसल। हमजातुल वसल किससे कहते हैं? जब किसी मिलाकर पढ़ने की सूरत में, कुरान मजीद में कई ऐसे मकामात है जहां पर मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमजा को गिरा दिया जाता है, वो हमजातुल वस्ल है। जिस हमजा को नहीं गिराया जाता, जो हमजा हमेशा बरकरार रहता है, वो हमजातुल क़ता। ओके। अब हमजतुल वस्ल हमजतुल क़ता किसमें है? जो डेफिनेट आर्टिकल में जो अलिफ लाम, जो मारिफा में अलिफ लाम दाखिल हो रहा है, उस अलिफ लाम में से जो अलिफ आया है, उस अलिफ का नाम है, उस हमजा का नाम है हमजतुल वस्ल। उस हमजा का नाम क्या है? हमजतुल वस्ल। इफ इट इज प्रिसीडेड बाय अन अदर वर्ड, अगर इस हमजतुल वस्ल के पहले कोई वर्ड आ जाए तो इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी उस इट इज नॉट प्रोनाउंस, यानी उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। किसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे? हमजा को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर अल बैतू दिया गया, अल बैतू, द हाउस इज प्रोनाउंस एज अल बैतू। यहाँ पर देखो अच्छे से, अल बैतू, यहाँ देखिए अल बैतू, ये क्या है? अल बैतू। तो यहाँ पर अल बैतू में जो अलिफ लाम आया है, इस अलिफ लाम में ये जो अलिफ है, इस अलिफ के ऊपर जबर आने की वजह से ये हमजा बन गया, तो ये हमजा है हमजतुल वस्ल। तो यहाँ पर अल बैतू स्टार्टिंग में आया है, इससे पहले कोई भी वर्ड नहीं आया, कोई भी हर्फ नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर हमजा को हम पढ़ रहे अल बैतू, इसलिए यहाँ पर हम हमजा को पढ़ रहे अल बैतू। तो यहाँ पे क्या बता रहे? इफ इट इज प्रेसिडेड बाय अनदर वर्ड, अगर इससे पहले कोई और वर्ड आ जाए तो तब प्रोनाउंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अलबैती के शुरू में कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हमजा को पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर इस अलबैतु के अलावा, यहाँ पे देखिए अलबैतु था तो यहाँ पर हमजा को पढ़ा गया था, लेकिन इससे पहले अब कोई हर्फ आ गया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वाह, वल बैतू, तो यहाँ के वाव, ये अल बैतू के अलिफ लाम से पहले वाव आ गया, तो इस हमजा से पहले वाव आने की वजह से ये हमजा क्या कर रहा? अब वाव को लाम से मिला दिया डायरेक्ट। वसल के माना क्या है? ज्वाइन करना। तो ये हमजा क्या करा? वाव को लाम से मिला दिया, वाव को लाम से ज्वाइन करके उन्हें यहाँ से हट गया, ये हमजा यहाँ से हट गया, यानी इन्हें वाव और लाम को मिलाकर खुद दरमियान से निकल गया। तो इसको क्या बोलेंगे कुरान मजीद में? ये जो हमजा है ये हमजतुल वस्ल है, यह वाव को लाम से मिलाकर पढ़ने की वजह से, मिलाकर पढ़ने की सूरत में इस हमजा को गिरा दिया जाएगा, ये हमजा गिर जाएगा। अगर इससे पहले कोई हर्फ ना हो तो अल बैतु पढ़ते हम, लेकिन इससे पहले कोई हर्फ आ जाए, कोई लफ्ज आ जाए, तो वो हमजा को वहां से गिरा दिया जाएगा। तो ये अब क्या हो गया? अल बैतु के बजाय हम अब इसको व अल बैतु नहीं पढ़ेंगे, व अल बैतु नहीं, बल्कि वल बैतु, वाव को सीधा लाम से मिलाएंगे, वाव को सीधा लाम से मिलाकर बोलेंगे वल बैतु, ना कि अल बैतु। ठीक है, इतना क्लियर है? जी। जी जी। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाऊं क्या? जी जी बड़ा हल्का है। नहीं मैम, नहीं समझ नहीं, समझ आया।
समझ आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर से वो बता रही हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ, देखिए हमजातुल वस्ल। हमजा दो किस्म किस्म के हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल में जो अलिफ लाम जुदा आया है वो हमजा, और बाज जगह और भी आता है हमजा। सिर्फ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल वाला मारिफा ही वाला हमजा नहीं, बल्कि जो अलिफ लाम जो हमजा है, हमजा की दो किस्में हैं, एक है हमजातुल वस्ल, दूसरा है हमजातुल क़ता। हमजातुल वस्ल किसे कहते हैं? जो मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है। अगर उन्हें किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसे पढ़ा जाता है, लेकिन जब मिलाने की सूरत में वो गिर जाता है। कैसा मिला रहे अभी हम लोग देख लिए। हमजतुल क़ता किसे कहते हैं? जो किसी भी हाल में नहीं गिरता, हर हाल में बरकरार रहता, हर हाल में इसको पढ़ा जाता है, वो है हमजतुल क़ता। और हमजतुल वस्ल जो मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर गया। वस्ल के माना ही मिलाना है, तो इन्हें दूसरे लफ्ज से मिलाकर खुद हट जाता है। तो जब डेफिनेट आर्टिकल में अलिफ लाम आया है उसको हमजतुल वस्ल कहते हैं। अगर इस लफ्ज से पहले, जैसे एग्जाम्पल है अल बैतु, अल बैतु में हमजा हमजतुल वस्ल है, इन्हें शुरू में है इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर इससे पहले कोई हर्फ आ जाए तो वो हमजा वहां से गिर जाता है, हमजा को वहां से गिरा दिया जाता है, बल्कि हमजा को हटाकर वो वाव को लाम से मिला दिया जाता है। हमजा का काम है मिलाना, तो हमजा ने वाव को लाम से मिला दिया और वहां से खुद दरमियान से हट गया। क्लियर? हमजतुल वस्ल also appears words with the अलिफ लाम। यहाँ पे क्या बता रहे क्या बता रहे? हमजतुल वस्ल कहाँ पर अलिफ लाम की, विदाउट द अलिफ लाम। हमजतुल वस्ल also appears words, हमजतुल वस्ल कहाँ पर अपीयर होता? उन लफ्जों में भी जहां पर विदाउट द अलिफ लाम। जरूरी नहीं है हमेशा अलिफ लाम वाले ही लेटर्स में हमजतुल वस्ल आए, बल्कि कभी कभी अलिफ लाम के अलावा के लफ्जों में भी हमजतुल वस्ल दाखिल होता है। जैसे एग्जाम्पल इस्म है, इस्म के माना है नाम, इस्म के माना क्या है? नाम। तो हमजतुल वस्ल यहाँ पर हम अलबैतु में देखे थे, अलबैतु में तो अलिफ लाम डेफिनेट का आया था, मारिफाया का था आया था। लेकिन ये जो इस्म लफ्ज है इसमें हमजा खुद का है, मतलब ये लफ्ज का ही हमजा है, इस लफ्ज में ही हमजा आया है, तो इस्म। लेकिन यहाँ पर ये इस्म भी हमजतुल वस्ल है। अब मिला के पढ़ने की सूरत में इस हमजा को गिरा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमजतुल वस्ल के जो इस्म है, तो ये इस्म के माना है नाम, इस्म के माना क्या है? नेम, नेम को बोलते हैं इस्म, नाम। अब अगर जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हम पढ़ रहे बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह के शुरू में ये जो बा आया, बा हरफ जर आया, तो बा आने की वजह से इसमें जो अलिफ था, इसमें यहाँ पर कौन दाखिल हो गया? बा दाखिल हो गया। बा दाखिल होने की वजह से ये जो हमजा है, ये हमजा यहाँ से क्या हो गया? गिर गया। ये हमजा यहाँ से क्या हो गया? गिर गया। बल्कि ये हमजा ने बा को सीन से मिला दिया, बा को सीन से मिलाकर बिस बन गया। बा को सीन की मिलाने की वजह से ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लिया, बिस। इस हमजा को यहाँ से गिरा दिया गया। तो कभी कभी हमजा बिल्कुल नहीं लिखा जाता, लेकिन वहां पर हमजा होता है, जैसे बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह को अगर अलग अलग करेंगे तो बा अलग है, इस्म अलग है, बा अलग है, इस्म अलग है। लेकिन मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ पर हमजा को बिल्कुल नहीं लिखा गया, लेकिन हमें पहचानना होगा कि यहाँ पर हमजा है। कैसा पहचाना? अभी तो आप लोग सीख लिए, कैसा पहचाना आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये लफ्ज इस्म है, इस्म में 3 मादा है, अलीफ सीन मीम, ये 3 इसके रूट वर्ड्स है, असल वर्ड्स इसकी ये है। तो इस वर्ड्स में से ये जो अलीफ है ये हमजतुल वस्ल वाला है, मिलाकर पढ़ने की सूरत पे इस हमजा को गिरा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बा ला लिया गया, बा को मिलाने की वजह से इस हमजा को गिरा दिए। क्लियर? जी। जी। उसके अलावा जैसे बिस्मिल्लाह है, इसके अलावा हमजा इब्न, इब्न के माना है बेटा, इब्न के माना क्या है? बेटा। सन, इब्न किसे कहते हैं? सन। तो इब्नुन, ये जो वर्ड इब्नुन है, इब्नुन के माना है बेटा। तो इब्नुन में जो हमजा है ये रूट वर्ड्स वाला है, मतलब ये हमजा असल वर्ड है इसका। बा के साथ ये पूरा मतलब हमजा इब्न के लिए आता ही है, लेकिन इसको मिलाकर पढ़ने की सूरत में इस बा को गिरा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए, ईसा बनी मरियम। ईसा, ईसा ये क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरह से बोला जाता है? ईसब, ईसब ना। तो यहाँ पे सीन को किससे मिला दिया गया? बा से मिला दिया गया। तो ये सीन को क्या कर रहा है? ईसा। ईसा का ये जो सीन का जबर है ये सीधा बा से मिल गया, वरना अदरवाइज इब्न को अलग पढ़ते थे हम। यहाँ पर क्या था? ये इब्न था, इब्नुन के माना है बेटा। लेकिन जब इसको ये इससे पहले वाला, इससे पहले एक लफ्ज आ गया ईसा, इससे पहले लफ्ज आने की वजह से सीन को बा से मिला दिया गया। तो ये हमजा क्या है? हमजातुल वस्ल का काम क्या है? पिछले वाले वर्ड को आगे वाले वर्ड से मिलाकर वो दरमियान से हट जाता है, यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमजा को गिरा दिया जाता है। तो यहाँ से हमजा को गिरा दिया गया, हमजा को यहाँ से गिरा दिया
دیا گیا حمزہ کو گرانے کی وجہ سے. یہ ابنو ہو رہا تھا اصل میں, لیکن ملا کر پڑھ رہے تو ابنو, عیسیٰ ابنو نہیں پڑھیں گے اب ہم, عیسیٰ کے سین کو سیدھا با سے ملا دیں گے, عیسیٰ بنو مریم, عیسیٰ بنو مریم کا بیٹا, عیسیٰ بنو, اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. میرا کوشچن تھا جی. یہ عیسیٰ میں ہم الف بھی لگاتے ہیں نا, جیسے این سین یا, اور پھر الف اس پہ کھڑا الف لگتا ہے, تو وہ پھر کیا چیز ہے؟ پھر دو الف ہو گئے نا, تو پھر دونوں گریں گے تو وہ دوسرا الف کیسا ہے جو عیسیٰ کے اوپر آیا ہے؟ کہاں پر دو الف ہو رہا ہے عیسیٰ میں؟ تو یہاں کھڑا جیسے زبر عیسیٰ ہے. لکھتے ہیں اکثر میں نے, ہاں جیسے اب عیسیٰ لکھا نا, تو سین جی. کے بعد یا کے اوپر الف ہے, تو یہ کون سا الف ہے؟ اور یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا, کیونکہ نہ ہم نہ ڈائریکٹ نہ سین. نہ 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 نہ, یا کے اوپر الف نہیں ہے, یہ عیسیٰ کے اوپر کھڑا اوکے. زبر ہے, تو یہ سین پر ہے, یہ یا اچھا. تقدیری ہے, یا تقدیری ہے. آگے گرامر میں آپ کو آئے گا اوکے. کہ یا تقدیری مطلب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے جہاں پر یا لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر اعراب بھی آتا ہے, لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا. کچھ حروف اوکے. ایسے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے, تو یہ یا عیسیٰ اور موسیٰ میں جو یا ہے وہ تقدیری والی یا ہے, تو یہ یا کو پڑھا نہیں جاتا. جیسے اوکے. قاضی ہے, قاضی کے یا کو بھی نہیں پڑھتے ہم لوگ, تو یہ جو یہ یا ہے ہاں یہ یا تقدیری ہے, یہ یا کو پڑھا نہیں, ان کا اعراب ہوتا ہے جیسے اپن حالت مرفوع میں دیکھے تھے, دیکھیے حاضہ کے ہاں اوپر ہاں اعراب زبر ہاں ہی آ ہاں. رہا, لیکن اصل میں ہے پیش تقدیری اعراب ہے, تو جی. ویسے ہی یہ یا بھی ہاں. تقدیری ہے, لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا, یہ لکھا جاتا ہے. اوکے. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیے کہ حمزۃ الوصل کبھی کبھی الف لام میں آتا ہے, کبھی کسی لفظ میں آتا ہے. جب لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے. کبھی تو وہ حمزہ لکھا نہیں جاتا, کبھی تو وہ حمزہ لکھا جاتا ہے, جیسے بسم اللہ میں حمزہ نہیں لکھا گیا اور ابن میں حمزہ لکھا گیا ہے. اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو وہ حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے. اب کیسا پہچاننا ہم یہاں پر یہ حمزۃ الوصل حمزۃ القطع کی کوئی نشانی ہے؟ تو ہاں, قرآن مجید, یہ ہمارے انڈین قرآن میں نہیں ہوتا, انڈو پاک میں, لیکن یہ سعودی عرب میں وغیرہ جو قرآن ملتی ہے وہاں پر اس طرح سے مینشن ہوتا ہے. ٹو سگنیفائی الف, یہ جو الف ہے یہ حمزہ ہے, حمزۃ الوصل کو پہچاننے کے لیے لک فار, اس میں سے 3 کنڈیشنز بتا دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ چھوٹا سا صاد, یہ جو چھوٹا صاد ہے یہ حمزہ کے اوپر چھوٹا صاد مینشن ہوتا ہے, اس طرح سے چھوٹا سا صاد مینشن ہوتا ہے. یہ سعودی عرب کے قرآن میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ انڈو پاک میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو چھوٹا صاد اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں, کسی بھی حمزہ کے شروع میں آ جائے تو یہ پہچان لینا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل کا صاد ہے, یہ حمزۃ الوصل کے لیے آیا, یہ حمزۃ الوصل کی نشانی بیان کر رہا ہے, تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل کا ہے. اب یہ حمزہ اگر سنگل سٹارٹنگ میں آیا تو پڑھیں گے, ادروائز کسی لفظ کے درمیان, جملے کے درمیان میں آتا ہے تو جب حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے. 3 کنڈیشنز کیا بتا رہے ہیں یہاں پر, وداؤٹ اینی, یہ یہاں پر سواد تھا, ضروری نہیں ہے ہر بار سواد آئے, کبھی کبھی سواد نہیں بھی آتا ہے, کبھی بغیر سواد بغیر حمزہ کے سمبل بھی جو الف ہوتا ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہو سکتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. جیسے بسم اللہ میں سے حمزہ ہٹا ہی دیا گیا, یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے, تو نہ تو سواد کا سمبل ہے نہ حمزہ کا سمبل ہے, لیکن یہ حمزہ ہے ہی نہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, تو کبھی ایسا حمزہ جو ہے حمزہ کے سواد کے ساتھ مینشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کمپلیٹلی اومیٹڈ ان رائٹنگ, جیسے کمپلیٹلی مطلب بالکل ہی ہٹا دیا جاتا ہے, جیسے بسم اللہ میں سے ہٹا دیا گیا ہے. اور یہاں پر ابن ہے, جیسے کبھی کبھی نہیں آتا سمبل, تو ابن میں دیکھیے ابن ایسے لفظوں میں نہیں آتا ہے حمزہ کا سمبل, لیکن بعض اوقات آتا ہے. جیسے بعض آتا, آگے آپ لوگ کو قرآن مجید سے ایگزامپلس دیے جائیں گے, وہاں پر کیسے کیسے سمبل کہاں کہاں آ رہا, وہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آگے قرآن مجید سے ایگزامپل سے آپ لوگ کو. تو both alif and lam in alif lam are not pronounced when a word starts with 16 letters. یعنی جیسے ہم ابھی پیچھے پڑھے تھے, both alif lam جب حروف شمسیہ پر داخل ہوتا ہے تو تب الف لام دونوں بھی نہیں پڑھ جاتے. جیسے یہ حمزۃ الوصل کا حمزہ ہے, حمزہ کے ساتھ ساتھ لام کو بھی نہیں پڑھا جاتا جب شمسیہ لیٹر پر داخل ہوتا ہے. and is preceded with another word, مطلب اس کو دوسرے لفظ سے ملا کر, جب اس سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے, کوئی حرف آتا ہے, جب جملے کے درمیان میں حمزۃ الوصل آتا ہے 16 لیٹرز میں, حروف شمسیہ میں, تو وہاں پر نہ حمزہ کو پڑھیں گے نہ لام کو, الف لام دونوں بھی نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر شمسیہ اور اگر خمریہ لیٹر پر آئے, ایگزامپل یہاں پر یہ خمریہ لیٹر ہے, یہ شمسیہ, ون نجم شمسیہ ہے, دیکھیے ون نجم از پروننس ایز ون نجم اینڈ ناٹ و النجم. النجم بلکہ الگ سے نہیں پڑھ رہے, یہاں پر حمزہ کے ساتھ ساتھ لام کو بھی نہیں پڑھا جا رہا شمسیہ میں.
اور دھیان رکھیے حمزۃ الوصل حروف شمسیہ اور حروف قمریہ پر داخل ہوتا ہے. جب قمریہ پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر سے حمزہ گرتا ہے، لام پڑھا جاتا ہے. ہم شمسیہ پر داخل ہوتا ہے تو حمزہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، لام بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. کلیئر ہے اتنا؟ جی جی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگ کو اس میں؟ ہم حمزۃ القطع کل کی کلاس میں پڑھیں گے. نہیں. جی ہاں ڈاؤٹ نہیں ہے وہ اوکے. اچھا ابھی ہم ریویژن کلاس کل کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ کی جو 20 منٹس ہم ریویژن کلاس رکھتے ہیں نا، تو وہ کل حمزۃ الوصل اور قطع کی ملا کر آپ لوگوں کلاس میں آپ لوگ سے بولنے لگائیں گے جیسے ہم سٹارٹنگ میں کرتے تھے. تو آج یہ لنک کے ساتھ کلاس ختم ہو جائے گی آپ لوگ کی. ٹھیک ہے؟ جی 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 اوکے. تو ابھی کلیئر تو ہے نا سب کو؟ جی بالکل الحمدللہ. اگر اس میں سے کوئی بچے فیس نہیں پے کرے ہوئے ہیں تو پلیز آپ لوگ وقت پر فیس پے کر دیجئے. اور شبانہ باجی ایک مرتبہ چیک کر لیجئے کون بچے فیس نہیں پے کرے. رقیبہ باجی نے مطلب مجھ سے بات کی تھی باجی، پھر انہوں نے ٹیسٹ بھی لیا ہے، آپ نے جو کل پیپر دیا تھا نا، ہاں ہاں تو وہ ریمیننگ جو بھی تھے وہ کلاس میں نہیں تھے نا، تو ان سے دونوں سے ڈسکس کیا میں نے کوشچنس وغیرہ آپ نے جو ایکسٹرا دیے تھے نا، تو میں نے رقیبہ باجی سے بولا اگر نہیں اٹینڈ کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ جو بھی ہے ہم لوگ مطلب ایسے پڑھائی کر لیتے باجی، کیونکہ ان کو بھی وقت نہیں ملتا باجی، رقیبہ باجی کا بھی وہی مسئلہ ہے. تو میں نے بولا کلاس پہ اٹینڈ نہیں کریں تو بھی آپ جو بھی ہے ڈاؤٹس وغیرہ رکھ لیں، اگر ایکسٹرا کچھ اور ڈاؤٹس ہے تو باجی کلاس میں کلیئر کر دیں گے. ایسے میں نے ان سے بھی بتایا تھا رقیبہ باجی سے. شبینہ باجی کا تو آپ کو پتا ہے نا باجی، انہوں نے بتایا تھا. جی چلیے ٹھیک ہے. 1 منٹ اور ہے ہمارے پاس. میں دوبارہ آپ لوگ کو ایک بار سمجھا رہی ہوں. دیکھیے حروف شمسیہ حروف قمریہ میں کسے کہتے ہیں؟ حروف شمسیہ 14 ہے، حروف قمریہ 14 لیٹر سے. حروف قمریہ پر جو الف لام داخل ہوا ہے تو حروف قمریہ کا لام پڑھا جاتا ہے، شمسیہ کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے. اور یہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ پہ جو الف لام آیا ہے، یہ جو الف ہے یہ اس کے اوپر حمزہ آنے کی وجہ سے حمزہ بن جاتا ہے. اور شمسیہ قمریہ پر جو حمزہ آتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. شمسیہ اور قمریہ پر جو حمزہ آتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. قمریہ میں حمزہ کو گرا دیا. شروع میں آؤ جیسے الابو ہے تو یہاں پر پڑھا جا رہا، لیکن اگر یہ درمیان میں آ گیا تو والابو میں حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، یہ حمزۃ الوصل کے حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. لیکن حمزۃ الوصل جب شمسیہ پہ داخل ہوتا ہے تو حمزہ کے ساتھ ساتھ لام بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، حمزہ کے ساتھ ساتھ لام بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو جوائننگ حمزہ ہے حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے معنی ہے ملا کر پڑھنا. حمزۃ الوصل جو الف لام میں الف لام حمزہ آتا ہے وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. حمزۃ الوصل اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو حمزۃ الوصل کے حمزہ کو پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر ان جملے کے درمیان میں آ جائے، اس سے پہلے کوئی لفظ یا کوئی حرف آ جائے تو وہاں سے حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے، حمزہ کو نہیں پڑھا جاتا ہے. اور کبھی کبھی الف لام کے علاوہ کسی لفظوں میں بھی حمزۃ الوصل داخل ہوتا ہے، جیسے لفظ اسم. اسم کے معنی ہے نام، تو اسم اگر اکیلا بولیں گے تو یہاں پر حمزہ کو پڑھا جا رہا ہے. لیکن اسم اگر درمیان میں آ گیا، جیسے اس سے پہلے با آ گیا اور یہ حمزہ درمیان میں آ گیا تو بسم اللہ ہو گیا، تو یہاں پر سے حمزہ کو گرا دیا گیا. کبھی کبھی حمزہ بالکل ہی نہیں لکھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ سے ہٹا دیا گیا ہے حمزہ. اور کبھی لکھا جاتا ہے لیکن نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے ابن. ابن میں پورا اصل ورڈ حمزہ کے